जय गुरुदेव, जय भीम, जय वाल्मीकि। आज़ाद टीवी कौम की सोच लैके तुहाडे रूबरू हो रहा आ। आओ सतगुरु दास महाराज का ओट आसरा लैके प्रोग्राम की शुरुआत करते हाँ। साडा मकसद किसी दियां भावना नूं ठेस पहुँचाउणा नहीं। साडा मकसद कौम विच हो रही गतिविधियां नूं तुहाडे तक पहुँचाउणा है। अज का जो प्रोग्राम है साडे बलवीर कलेर साउथवाल वाले उन्हां दे परिवार वालों ये सानू सपोर्ट किया गया है 1 महीने के लिए। तो नाल दी नाल ही साडे वीर गुरदियार मैमी जी साउथवाल वाले, जोगिंदर कलेर जी, हरजीत चोपड़ा जी, कुलविंदर मल जी, अवतार मल जी बर्मिंघम वाले, ये भी इस प्रोग्राम में सपोर्ट कर रहे हैं। असीं इन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। तो अज जो भी असीं गलबात करांगे वो गलबात साहब कांची राम दे जन्मदिन की गल होगी, क्योंकि उन्होंने मिशन की गल होगी कि वो 15 मार्च को साहब जी का जन्मदिन आ रहा है। तो असीं आ 2 हफ्ते उन्होंने उत्ते गलबात विचार करांगे, तुहाड़ियां कॉलम भी ब्रेक तो बाद लवांगे। तो असीं हुण पहलां एक साहब जी के बारे जो गीत आ वो असीं सुनांगे, उस तो बाद उस गीत के उत्ते गलबात करांगे। उस तो बाद तुहाडे ब्रेक तो बाद कॉलां लईआं जाणगीआं। हाँ जी। तू बंदिया सरकारी, तेरी मत गई है मारी वे नौकर तू बंदिया सरकारी। तेरी रुल दी जिंदगी सारी, तेरी रुल जाऊ जिंदगी सारी, खाक तै पकनी रोड़ा दी। वे मैं राजनीति हाँ, वे मैं राजनीति हाँ, वे मैं राजनीति हाँ, कांची रामा खेल करोड़ा दी। वे मैं राजनीति हाँ, कांची रामा गल करोड़ा दी। ओ मेरी गल झूठ ना जानी तू एक दिन भरना मेरा पानी। मेरी गल झूठ ना जानी तू एक दिन भरना मेरा पानी। मैनू कहन समय दा हानी, मैनू कहन समय दा हानी, चलदा वक्त ठहरा दूंगा। मैनू कहंदे कांची राम दिल्ली दा तख्त हिला दूंगा। मैनू कहंदे कांची राम दिल्ली दा तख्त हिला दूंगा। मेरी कौम दे कुछ ना पल्ले हो जाती लख तसीहे चले। ए जो फिरदे कल्ले कल्ले, ए जो फिरदे कल्ले कल्ले, लोहे दी लठ बना दूंगा। मैनू कहंदे कांची राम दिल्ली दा तख्त हिला दूंगा। मैनू कहंदे कांची राम दिल्ली दा तख्त हिला दूंगा। के मरना इना राज भाग की करना वे आपस विच लड़ के मरना। इना भागी लिखिया डरना, इना भागी लिखिया डरना, बीमारी बन गई घोड़ा दी। वे मैं राजनीति हाँ, वे मैं राजनीति हाँ, वे मैं राजनीति हाँ, कांची रामा खेल करोड़ा दी। वे मैं राजनीति हाँ, कांची रामा गल करोड़ा दी। जागे ओनू ठोकर मारियो जिने पैदा किते सारे, जागे ओनू ठोकर मारियो जिने पैदा किते सारे। वीर पैगंबर गुरु प्यारे, वीर पैगंबर गुरु प्यारे, सिर ते ताज सजा दूंगा। मैनू कहंदे कांची राम दिल्ली दा तख्त हिला दूंगा। मैनू कहंदे कांची राम दिल्ली दा तख्त हिला दूंगा।
खेल करोड़ां दी ते मैं राजनीति हां कांची रामा गल करोड़ां दी। अज मेरी कौम है टिल्ली बन के बैठी पिजी बिल्ली, अज मेरी कौम है टिल्ली बन के बैठी पिजी बिल्ली। मैं तो तोड़ने सब मैं दिल्ली, मैं तो तोड़ने सब मैं दिल्ली, चुस्त चमार बना दूंगा। मैनू कहंदे कांची राम दिल्ली दा तख्त हिला दूंगा, मैनू कहंदे कांची राम दिल्ली दा तख्त हिला दूंगा। ते मैं राजनीति हां कांची रामा खेल करोड़ां दी मैनू कहंदे कांची राम दिल्ली दा तख्त हिला दूंगा। ते मैं राजनीति हां कांची रामा गल करोड़ां दी। ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੀਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਗ ਸਮਾਚਾਰ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਰੀ ਔਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਊਥਹਾਲ ਤੋਂ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਲੋਚਨ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਆ ਉਹ ਔਰ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਲੋਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਸੁੱਚੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਸਭਾ ਸਾਊਥਹਾਲ 282 ਵੈਸਟਰਨ ਰੋਡ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਆ। ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ 72 ਫਰਨ ਲੇਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਮਿੰਗਮ, ਵੋਲਹੈਂਪਟਨ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 72 ਫਰਨ ਲੇਨ, ਹੰਸਲੋ, TW5 0HJ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 72 ਫਰਨ ਲੇਨ, ਹੰਸਲੋ, TW5 0HJ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਊਥਹਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਹੰਸਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਆ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸੋਸ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਨਰ ਦੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ TV ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਰੱਖਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣੀ ਫਗਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਹਨ ਇਟਲੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਚੀ TV, ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦ TV ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ TV ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵਿਛੜੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਲੋਚਨ ਜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਸਾਊਥਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਹੜ ਦੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਾਂ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮਾ ਗੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ, ਇਹ ਫਿਰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਜੀ ਬੋਰਕਾਰੇ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਜੋ ਸੁनिया ਉਹਦੇ बारे की कहना चाहते हो? ये गीत में कांशीराम जी का जो निर्धार था बाबा साहब के जाने के बाद में हमारी राजनीति, हमारी कौम की राजनीति पैदा करने का उनका जो एक संकल्प था जी। तो इस गीत ने उसको काफ़ी अच्छी तरीके से उसको कवर कर लिया है जी। और कांशीराम जी का जो निर्धार था, बाबा साहब के ज़िंदा रहते वक्त तो सेपरेट इलेक्टोरेट के चलते
जो उन्होंने हमारे लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी, लेकिन वो पूना पैक्ट के तहत उनके पास से छीन लिया गया। और जॉइंट इलेक्टोरेट के चलते जो समाज में जो दलाल और राजनीतिक जो एजेंट पैदा हुए, और उससे खुद बाबा साहब को भी राजनीति की सफलता उतनी नहीं मिली। लेकिन कांशीराम जी ने बाबा साहब जी के बाद में राजनीति को जिस तरीके से एक सक्सेसफुल रोल मॉडल की तरह एक स्थापित किया हमारी राजनीति को, तो ये मुझे लगता है कि ये कांशीराम जी का बहुत बड़ा योगदान था हमारे अंदोलन के प्रति, फुले शाहू आंदोलन के प्रति। जी, तो साडा जिहड़ा स्टूडियो का नंबर है 0203 630 0610, वो थले स्क्रोल के उत्ते नंबर भी आ रहा है, तुसी उस ते कॉल कर सकते हो जो भी किसी ने कॉल करनी। चौहान जी, तुसी गीत भी सुनिया, साहब की जिहड़ी जिंदगी आ, उन्होंने एक साइकिल के उत्ते ला के कन्याकुमारी तो ला के कश्मीर तक उन्हें साइकिल यात्रा की और अपने बहुजन समाज को इकट्ठे करने लिए काम किया। तुसी की कहना चाहते हो? देखो, सब तो पहला तो मैं ब्रीफ ही तुम बड़े डिटेल में दसता रणजीत सिंह लोचन जी बारे, तो साड़ी माणी फगवाड़े का साडा बहुत वधिया यानी कि गीत लिखने वाला कलाकार बच्चा है। वो परमात्मा उन्होंने जी कि रूह है उन्होंने शांति बख्शे। उस तो बाद उन्होंने पिता जी जिस तरह तुम दसिया कि साहब कांशीराम जी बारे ये गीत में जिन्हें भी लिखा जिन्हें भी गाया मैं उन्होंने दाद दिना। उन्होंने बड़ी डिटेल दे विच बहुत सोहने तरीके दे नाल जो साडी पॉलिटिक्स है, जो साडा ब्रीफ है, किद्दां किद्दां हो रहा। तेरी मत गई है मारी, तू एक सरकारी अफसर आ, तू पॉलिटिक्स एक लखां करोड़ां दा एक बिजनेस है, तू इस नूं किस तरीके दे नाल जाना लैके जाना, 2 मिनट वेट कर, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲਿਆ, ਜੋ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ DS ਫੋਰਸ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਯੰਗਸਟਰ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, DS ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਲਾੜਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੌਲੀ 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 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆਪ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾਕਤਾਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਕਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਮੂਵ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ, ਲੈ ਲਈਏ ਪਲੀਜ਼। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ हेलो ਹੈਲੋ, जय गुरुदेव, जय भीम जी। जय गुरुदेव, जय भीम, हाँ जी, जय कांशीराम। जय कांशीराम। हाँ जी सर जी, कौन बोल रहे जी? मैं जी फकीर चंद चौहान हाँ बोल जी, रहा हूं, फकीर बर्मिंघम। चंद चौहान जी, बर्मिंघम तो। हाँ जी, की कहना चाहते हो? रमेश कलेर जी, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ जी, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਆ। ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਜਨ ਨਾਇਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, जी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ 85ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। जी, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, जी, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। जी, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1956 ਦੇ ਵਕਤ ਤੇ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ हाँ जी, ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1956 ਦਾ ਸਾਲ ਆ, जी, 15 ਜਨਵਰੀ 1956 ਨੂੰ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। जी, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਆ, हाँ जी, ਇੱਥੋਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। जी, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। जी, ਫਿਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1956 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ 65ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ। जी,
ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ 40 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਜਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਡਾਇਬਟਿਕ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ ਜੀ ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲਿਆਇਆ। ਜੀ। ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰੁਕੇ ਨਾ। ਜੀ। ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ 6 ਦਸੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਔਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਦਮਾ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1957 ਵੱਲ ਆਉਨੇ ਆ ਕਿ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਵੀ ਉਹ ਪੂਨੇ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਗਾੜਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜੀ ਔਰ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ 1957 ਚ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਨੇਤਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਵਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਠੀਕ। ਔਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਔਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਕਾਰਵਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਨੁਯਾਈ ਸੀ ਜਾਨੀ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘ ਵੱਲ ਲੱਗ ਪਏ ਜਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਨੂਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਹੀ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੁਣੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੂਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 2 ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਤੇ ਬੁੱਧਾ ਜਯੰਤੀ ਦੀ। ਜੀ ਉਹ ਜਾਨੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗਾਂਧੀ ਤਿਲਕ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਿਆਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕ ਹੋ ਗਈ। ਦਿਨਾ ਪੰਨਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੀਨਾ ਪਾਨਾ ਜੀ। ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੈਕ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਉਹ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਡਰਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਕੋਲੋਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਪਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਐਨਹੀਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜੀ ਔਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾ ਰੁਕੇ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਇੱਧਰ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਉਹਨੇ ਪਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀਗਾ ਮੈਨੇਜਰ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਚੌਥਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਨੀ ਉਹ ਕਈ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਲਾਉਂਗਾ। ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੱਸਣਾ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹ ਸਿਫਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੀ ਲੋਕ ਧੜਾਧੜ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੀ ਉਹਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਉਹਨੀ ਜੌਬ ਛੱਡੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਜੌਬ ਸੀ। ਠੀਕ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ
ਉਹਨੇ ਫਿਰ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਇਹ ਸੋਚ ਬਣਾਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੰਮਸੈਪ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬਸ, ਬੈਕਵਰਡ ਕਾਸਟ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਉਸ ਲਿਆ। ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਲੱਖ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਆ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਾਨੀ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 73 ਚ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ 6 ਦਸੰਬਰ 1978 ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਮਸਪ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ DS4 ਬਣਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1984 ਨੂੰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, BSP ਬਣ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸੰਗਠਨ ਆ ਜੀ। ਇਨੀ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਰਵਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਮੁੜ ਕੇ। ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੂਵਾਦੀ ਲੋਕ ਛਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਜਨੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਨਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਾਈ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਅੰਬੇਡਕਰੀਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੰਧ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ, ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ, ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ, ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲਾਂ ਲਵਾਂਗੇ 0203 63000610 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਅੰਬੇਡਕਰਾਈਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਆ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ, ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਬੇਡਕਰਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਬੇਡਕਰਾਈਟਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਸ਼ਹਿ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।
ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਆ ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਨਮੋਲੇ ਖਿਆਲ ਹਨ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਮਹਿਮ ਛੇੜੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਖੇਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਖੇਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਠੱਗੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਕਰੋੜੇ ਲਾਉਣੇ। ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ BS4 ਚਲਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਮ ਸੇਵਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BSP ਜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲਦੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਸੋਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਜੈ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੌਣ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੱਤਿਆ ਰਤੂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਨੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋ ਕਲੈਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉੱਠੋ ਜਵਾਨੋ, ਉੱਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਰੁੱਗ ਬੋਝੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਗੁੜ ਦੀ ਡਲੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆ ਜੀ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਰਿਆ। ਪੈਰੀ ਚੱਪਲ ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਗੇੜਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਸੱਤਿਆ ਰਤੂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਪਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਓਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਨੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਠ ਜੇਬ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਗੁੜ ਦੀ ਡਈ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਭੈਣ ਸੱਤਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ? ਹੈਲੋ, ਆਓ ਕੱਟ ਗਿਆ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਲਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਗੁਬਾ ਬਣਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਗੁਬਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈਗਦੇਵ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ੀਰਾਮ ਸਮਨ ਫਰੋਮ ਇਟਲੀ ਤੋਂ, ਤਰਵੀਜੋ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ੀਰਾਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਅੱਜ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦੀ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੰਬੇਦਕਰਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਬੋਧੀ ਜਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਅੰਬੇਦਕਰੀਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੇ। ਹਾਂ, ਧਰਮ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਗਲਤ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਬੇਗੁੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬਚ ਸਕੇ। ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀਗਾ 56 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾਇਓ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਔਰ ਅੰਬੇਡਕਰੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਵੱਖਰਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਧਰਮ ਮੁਬਾਰਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੇਗਮਪੁਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਾਲਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੇ ਜਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਜੈ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਜੀ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬਲਵੀਰ ਕਲੇਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬਲਵੀਰ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਲਵੀਰ ਕਲੇਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਵੀਰ ਕਲੇਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਬਾਡੇ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਦੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਤੁਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਲਵੀਰ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। हेलो नमस्कार जी, मैं संजय बोल रहा बड़ा अच्छा कौन सी सोच तो शुरू कर। इतने जन्म पिछड़े थे माधव जे जन्म तुम्हारे लेखे, जो ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਤੰਗ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੜਦੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਬਾ ਡੋਰ ਆਪਸ ਸਿੱਟੀਆਂ ਮੈਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵਾਂ, ਜੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੜ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਰਦ ਤੇ ਮਰਦ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ, ਉਹ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਉਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁੱਟਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖੀਏ ਨਾ, ਜਿਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਆਊਟਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਬਾਤ 'ਚ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਸੌਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨਫੋਰਡ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਜੈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਕੌਣ ਭੈਣ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ
ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਨਮਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਬਰਥਡੇ ਆ ਰਿਹਾ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਬਲੀਦਾਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ 15% ਲੋਕ 85% ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ 15% ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਇਹ 15% ਹੈ ਤੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪੈਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ 85% ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ। ਕੰਮ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਾਡਾ 15% ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ 85% ਤੇ 15% ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਂਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗਦਾਰੀਆਂ, ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗਦਾਰੀਆਂ, ਪਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ, ਤੂੰ ਪਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੀ ਫੈਲੀਆਂ, ਮੀਲਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਰੈਲੀਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੀ ਫੈਲੀਆਂ, ਮੀਲਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਰੈਲੀਆਂ। ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਭਾਰੀਆਂ, ਪਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਲੇਸਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਚੌਹਾਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਰੱਖਣਾ, ਲਾਈਨਾਂ ਅੱਜ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ 6000 ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵੈਲਡਰ ਜੋੜਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋੜਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਰਚਨਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਵਧਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਪੁੱਛੋ ਪੁੱਛੋ। ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਬਨਾਰਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏ ਆ, ਅੰਬੇਡਕਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 2019 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਅੰਬੇਡਕਰਾਈਟ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਮਾਨਵ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਭਾਈ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਮਨੋਜ ਬਰਕਤਲਾ ਬੋਲਦਾ ਤਲਵੀਜ਼ੋ ਤੋਂ ਜੀ। ਮਨੋਹਰ ਪ੍ਰਵੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਨੋਹਰ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨਗਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਹਤ ਕਿੱਦਾਂ?
ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਚਲੋ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਸ ਸ਼ੌਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਨਰੇਸ਼ ਮੰਡਾਰ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ। ਨਰੇਸ਼ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਨਰੇਸ਼ ਜੀ, ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਪੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ। ਜੈ ਭੀਮ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਬੁਲਵੰਟਰ ਹੋਈਆਂ, ਡਰਬੀ ਹੋਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਈਆਂ, ਲੰਡਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧਾ ਬਾਹਰਾ ਜਾਂ ਲੰਡਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਲੰਡਨ, ਆਪਣੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਡਾਕਟਰ ਚਮਨਵਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਚਮਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਸ ਵੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜੋ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਸਕ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੰਟਰੋਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੇਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਅੰਬੇਡਕਰਾਈਟ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਵਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤਕਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਬਣਾਈਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਕੱਠਤਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਮੀ ਰੌਂਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਰ ਗਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, लेकिन असी अपने बैठन की गल क्यों नहीं करते तख्त के उत्ते। बहुत सही बात, सही उदाहरण भी आपने दिया यहूदियों का। और चौहान साहब भी जो कह रहे थे, और आपने भी 2 बार एक बात छेड़ी कि भाई हम अम्बेडकरवादी या रविदासी या आपस में जो एक मनमुटाव की स्थिति पैदा हो जाती है, तो ये तीनों पॉइंट्स को मैं इकट्ठा लाना चाहूँगा। यहूदियों की जो उनके ऊपर जो एट्रोसिटीज़ हुई, उनका जो कत्लेआम हुआ, ये इसी वजह से हुआ था कि उनमें एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया था जी। और उनके सियासी गलत कदमों के चलते उनका कत्लेआम हुआ, सारे यूरोप में हुआ जी। उसके ऐतिहासिक कारण भी है, ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाने से लेकर तो उनके अमीर होने तक, ये बहुत से उसमें कारण है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक कारण है। लेकिन अब बात जब हमारे हुक्मरान होने की आती है, और आपने जो बात कही कि भाई हम तो कांग्रेस और बीजेपी हुक्मरान बनाते हैं, हम हुक्मरान बनने की बात क्यों नहीं सोचते? अपनी क्यों नहीं सोचते? तो कांशीराम जी का सबसे बड़ा महत्व फुले शाहू आम्बेडकरी आंदोलन में यही है कि उन्होंने हमको हुक्मरान बनाने की जो एक रोल मॉडल था वो स्टेबल कर दिया जी। कांशीराम जी के आंदोलन में, राजनीति में उनकी जो नारे हैं,
जैसा जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, उतनी उसकी भागीदारी, और वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, और बाबा तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक पे। तो ये देखिए, इन नारों से बाबा कांशीराम जी की राजनीति जो है ये सबसे ज्यादा हमको समझ में आती है। ये नारे देने के पीछे उनका जो उद्देश्य था, वो चाहते थे कि हम जो 85% है, जो पेन का जो वो आइकॉनिक उदाहरण है कांशीराम जी का, कि 85% लोगों को वो इकट्ठा करना चाहते थे ताकि वो 15% लोग जो है ब्राह्मण बनिया, उनके सत्ता को वो समतामूलक समाज में ट्रांसफॉर्म कर सके। अब ये करने के लिए उन्होंने एक और आंदोलन चलाया था जो हमें पता नहीं, जिसका उल्लेख होना जरूरी है। उन्होंने एक आंदोलन चलाया था, एक मूवमेंट चलाई थी कि कहीं हम भूल न जाए। अभी कहीं हम भूल न जाए में इस आंदोलन के तहत कांशीराम जी सारे मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुषों को इकट्ठा करना चाहते थे, उनको सेलिब्रेट करना चाहते थे। फकीरचंद चौहान जी ने जो कहा कि जो लोग मनमुटाव की बात करते हैं वो लोग हमारे अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकते या हमारे लोग हो ही नहीं सकते। हमको सारे कम्युनिटी को इकट्ठा लेना है, बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा लेना है, उनके महापुरुषों का सत्कार करना है, और अगर ये नहीं करते तो हम ये नहीं हो सकता। धन्यवाद जी। पर लेकिन मैं तो नेक्स्ट सवाल होर पूछना चाहना हाँ कि असी साहब तो बाद, बाबा साहब तो बाद, साहब जी तो बाद असी कोई लीडर पैदा नहीं कर सके कोई अपने। असी भैन मायावती नूं लीडर कहते, असी ये नहीं कहते नहीं, लेकिन जिस तरह साहब जी ने काम किया या बाबा साहब ने काम किया, इस तरह साडे लई जिहड़ी चीज़ है वो सानू अगे दिसदी नहीं आ रही। की कारण की आ जिहड़ा साडे सारे समाज नूं इकट्ठा कर सके? देखिए, जहाँ तक मेरा खुद का ओपिनियन है, मैं समझता हूँ कि कांशीराम जी के बाद में मायावती जी ने, बहन जी ने एक बहुत ही सशक्त हमें नेतृत्व दिया है, वो दे रही है। अब देखिए, जब जो हमारा जो दुश्मन है ब्राह्मण बनिया व्यवस्था है, वो हमको उनके बारे में जो बताती है, अगर वो पढ़ के हम हमारा मत बनाएंगे तो हमको दिखेगा नहीं। लेकिन हाल में बहन जी के जितने भी पॉलिटिकल निर्णय है वो एक सशक्त और एक मुरब्बी नेता की तरह है, और हमें थोड़ा सब्र रखना चाहिए हमारे नेताओं को उसके ऊपर विश्वास रखने से पहले। ठीक, धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है चौहान जी कि असी ਜਿਹੜੇ साहब जी ने ਜਾਂ बाबा साहब ने, सतगुरु दास महाराज ने, जिन्ने भी साडे महापुरुष आए, जिन्ने साडे लीडर आए आ, असी कोई विद्वान नहीं पैदा कर सके, असी अपनी यूनीवर्सिटियां कॉलेज नहीं बना सके, जित्थों कि असी अपने जो ਵੱਖਰੀਆਂ असी अदारे बना के बैठे हैं। कि असी उस मंजिल ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਜੀ ਤੋਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਜੁੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ। ਜੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਤਲ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਸਕ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਮਰੀ ਟਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਟਿਮਰੀ ਟਾਈਟ ਇਹਦੀ ਟਿਮਰੀ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਓ। ਜਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ।